Chapter 8, Lecture 7, D and F block elements. This is last lecture of this chapter, and today we will end up this chapter. We will learn today the study of F block elements. F block elements means that the last electron in the electronic configuration enters in if F orbital, then that element is said to be F block element. So let us see study of F block. Elements. Generally, F orbital is in the anti-penultimate shell. That means n-2f, n-1d and ns. General configuration of any F block elements, whether it is first inner transition series or second inner transition series, the general configuration will be look like ns2 0 to 1d and 1 to 14f. Generally, this ns is called outermost shell, n-1d is penultimate shell, what about n-2? What is the particular word to represent this n-2? It is known as anti-penultimate shell. Or it is the second penultimate shell. તો સૌથી બહાર હોય, હાવ બહાર હોય એને આઉટરમોસ્ટ શેલ કહેવાય, પછી પેનલ્ટિમેટ શેલ કહેવાય અને પછી એન્ટી પેનલ્ટિમેટ શેલ છે એ કહેવાય. લાસ્ટથી છે એ સેકન્ડ હોય, બરાબર છે, લાસ્ટ બટ સેકન્ડ, એને છે એ એન્ટી પેનલ્ટિમેટ શેલ કહેવાય. તો ઇલેક્ટ્રોન છે એ લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન કેમાં એન્ટર થાય? આમાં. હવે આના અને એ તમને ખબર છે કે એસ બ્લોક અને ડી બ્લોકની વચ્ચે લેન્થેનમ હાફની એમની વચ્ચેથી એક સિરીઝ, દેટ મીન્સ ગ્રુપ 3 થર્ડ ગ્રુપ છે એની અંદરથી આપણે એક આખો આખી સિરીઝ બહાર કાઢેલી છે. એમાં ક્યાં ક્યાં આવે? n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 હોય તો આપણી પાસે 4f આવે. 4f મીન્સ ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇનર ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ. First inner transition series, or generally lanthanoids or lanthanides or lanthanides or lanthanoids બે બોલે છે, or lanthanons, sometimes also referred to as lanthanons. એવું પણ છે એ કહેવાય. ક્યાંથી ક્યાં સુધી હોય છે? સીરિયમ ટુ લ્યુટેશિયમ. હવે આ સીરિયમ 58થી સ્ટાર્ટ કરીને 71 સુધી હોય. Lanthanum has a very much similar property. It has very much similar property with cerium to lutetium. That's why we are also including lithium in inner transition series. Although it is D block element, but many properties resemble with this first transition in a first inner transition series, so I am putting lanthanum there.
પછી n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 આવતું હોય તો 5f છે એ આવે. આને કહેવાય સેકન્ડ ઇનર ટ્રાન્ઝિશન series or actinides or actinoids or actinons. આની રેન્જ છે એ ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું હોય તો it starts from thorium 90 to up to 103 lawrencium. Further, the same way, actinide has the property very similar to thorium to lawrencium, so we are also putting here actinium Ac89 atomic number. Chemistry of these actinoids are very complicated. એનું કેમેસ્ટ્રી બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. 5f ઓર્બિટલ છે એ બોન્ડિંગમાં પાર્ટિસિપેટ છે એ કરતું હોય અને આ બધા બહુ તમને વધારે એબ્યુન્ડન્ટ નથી મળતા, બહુ ઓછા મળે. મેની ઓફ ધીસ એક્ટિનોઇડ્સ આર સ્ટીલ ઓબ્ટેન ઇન ઓનલી nanogram amounts and they are very unstable. They have very low value of half life or they have very small half life, t1/2 or tau1/2 in physics. આની તમે f ઓર્બિટલ જોવા જાઓ તો એ બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય છે. ધેર આર 7 ટાઈપ ઓફ f ઓર્બિટલ્સ, sub shells of f. It is very complicated. The wave function is itself very complicated. I am just trying to represent one of orbital, f orbital. Shape is very complicated and hence we are not learning the shape. I know what that 7 type of shapes d orbital have, f orbital have. I am putting orbital in this cube. It will look like this. This is the center. These are the lobes. આ એક આગળની બાજુ છે તો એક એક્ઝેક્ટ ડાયાગોનલી અહીંયા પાછળ હોય. સેમ વે એક અહીંયા આગળ છે એ હોય, આમ પાછળની સાઈડ છે એ હોય, ત્યાંથી આગળ આવે. આમ હવે બાકીના જે બધા કોર્નર્સ છે અહીંયા બીજી ઓર્બિટલ છે એ જાય જો આ રીતે, ત્યાંથી છે અહીંયા આગળની સાઈડ આવે આ, અને આ રીતે આવો શેપ છે એ હોય. હવે આવું ક્યાં આવા કાંઈ એક નથી, પાછા 7 આવા લોબ છે અને એની સ્પેશિયલ એરેન્જમેન્ટ ડિફરન્ટ હોય. તો આવાનો સ્ટડી કરવા ન જવાય. આપણે જે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક એનો સ્ટડી કરવાનો છે એ આપણે છે એ જોઈએ, એનો સ્ટડી છે એ કરીએ. આને જવા દઉં છું હવે. તો પહેલાં આપણે લેન્થેનોઇડ્સનો સ્ટડી કરવાના છીએ. એની કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, how many elements are there, total 14 elements in these two series. In each one there are 14 elements each series have, so total 28 elements are there excluding lanthanum and actinium. ચાલો પહેલાં તો બધા એલિમેન્ટ્સ છે એની વાત કરી લઈએ આપણે કે આ એલિમેન્ટ્સ આની અંદર આવે છે. એલિમેન્ટ્સના નામ, ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન એ બધું તમારે યાદ રાખવું પડશે, એમાં કોઈ છૂટકો નથી, એટલે એ તમારે યાદ જ રાખવાનું છે. અહીં આગળ આપણે બધા એલિમેન્ટ્સને એ જોઈ લઈએ. જો ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન એન્ડ રેડિયસ ઓફ લેન્થેનમ એન્ડ લેન્થેનાઇડ કમ્પાઉન્ડ્સ. લેન્થેનમ જે છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીને બધાની કન્ફિગ્યુરેશન આપેલી છે, સિમ્બોલ આપેલા છે ને એમાં આપેલો છે એટોમિક નંબર છે અને એની રેડિયસ આપેલી છે. પહેલાં 57 લેન્થેનમ LA. હવે આમાં સીરિયમ છે, ગેડોલિનિયમ છે ને લ્યુટેશિયમ છે. એમાં ડી ઓર્બિટલ છે એ પાર્ટિસિપેટ કરે, બાકીનાની અંદર ડી ઓર્બિટલ્સ નથી હોતી. એમાં ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોન એફની અંદર જ એન્ટર થાય છે. સીરિયમ,
ગેડોલિનિયમ અને લાસ્ટ વાળું લ્યુટેશિયમ. જો લેન્થેનમ 5D16S2 La પછી સીરિયમ Ce Pr પ્રેસિયોડિમિયમ 60ND નિયોડિમિયમ 4F4 6S2 આવેલું છે. જો સીરિયમમાં 5D14F1 છે એ આવેલું છે એની અંદર. આ રીતે તમારે જોવાનું હોય. સમેરિયમ છે, યુરોપિયમ, ગેડોલિનિયમ. અગેન ગેડોલિનિયમની કન્ફિગ્યુરેશન છે એ થોડીક અલગ છે, બરાબર, એક્સેપ્શનલ કન્ફિગ્યુરેશન છે. 4F7 5D16S2 ટર્બિયમ, ડિસ્પ્રોસિયમ, હોલ્મિયમ, અર્બિયમ, થુલિયમ, યટર્બિયમ અને લ્યુટેશિયમ. તો આ બધાની અંદર એલિમેન્ટ આપેલા છે, એની કન્ફિગ્યુરેશન ને એ તમારે કરવાનું છે, એટલે વ્યવસ્થિત રીતે છે એ તમારે કરવું પડે. તો તમે એલિમેન્ટ્સ છે એ બધા ફરીથી છે એ જોઈ લો અને જાતે છે એ ટ્રાય કરવાની છે. જેમ બને એમ ટ્રાય કરશો તો તમને ધીમે ધીમે પછી આઈડિયામાં આવી જશે. કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ જોઈએ તો એમાં પેલું છે એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. આ બધાના જે નામ છે ને, સીરિયમ છે, યટ્રિયમ છે, એ બધા એક ટાઈપની મિનરલ ઉપરથી નામ લીધેલા છે. યટ્રિયા એક આ મિનરલ કે ઓર છે એ તેમાંથી નામ છે એ બધા બનાવેલા જ ને એવું છે. અને હિસ્ટ્રીમાં ને એમાં બધું બહુ પડવા જેવું નથી કે એમ આવ્યા શું છે, કઈ રીતે હોય. આપણે જેટલો સ્ટડી આવે છે એટલો આપણે સ્ટડી જોઈએ. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, they all have common oxidation +3. common +3 oxidation state they have. Nevertheless, some elements have, and this +3 oxidation state is stable in its compound. Some elements are deviated from this oxidation state. They have +2 oxidation state, like europium +2, YB ytterbium +2, SM samarium also have +2. +2 oxidation state is also found, as well as +4 is also found in some elements like Pr praseodymium +4 or cerium +4, Tb +4, praseodymium +4. આ બધી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ હોય છે ખરી, પણ મોટા ભાગનાની બધાની એક કોમન છે જ તે, બધા એલિમેન્ટને આ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તો છે જ તે, વધારામાં આ છે. તો અહીંયા આગળ છે એ તમે એની રેન્જ જુઓ, +2 થી +4 એની વચ્ચે જ હોય. ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સમાં તો છે એ શું થતું હતું, +1 +2 +3 +4. એમએનમાં +1 +2 +3 છેક +7 સુધી હતું. આની અંદર એવું નહીં થાય. કેમ તો કે 5D 4F અને 6S આ વચ્ચે એનર્જીનો ડિફરન્સ વધારે હોય, અને એનર્જીનો ડિફરન્સ વધારે હોય એટલા માટે થઈને આની વધારે છે એ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ પોસિબલ થતી નથી. તો આ એની કોમન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એની આપણે વાત કરી. એમાં આ સીરિયમ +4 ઇઝ અ ગુડ એનાલિટિકલ રિએજન્ટ, usually used in titration, volumetric titration. The Ce+4 is good oxidizing agent. At that time it gains electron and convert into Ce+3. તો હવે સીરિયમ +4 માંથી સીરિયમ +3 છે એ બને. રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ ધીસ રિએક્શન ઇઝ Ce+4 to Ce+3 is +1.7 વોલ્ટ, 1.74. આવો કંઈક એનો પોટેન્શિયલ છે એ. જો આ સીઈ છે એને સેરિક આયન કહેવાય અને સેરસ આયન કહેવાય. સેરિક સેરસ ઓર સેરસ સેરિક ટાઇટ્રેશન એની અંદર છે એ યુઝ થાય, અને એક બહુ સારો આવો રિએજન્ટ છે, એનાલિટિકલ કેમેસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય. From this value we may conclude that it is good oxidizing agent and it can oxidize water also. KMnO4
can do this job. It has 1.5 volt potential reduction potential. Then here this Ce plus 4 has again much higher voltage 1.7, so it also can do the same job. કે MnO4 છે એ પાણીનું વોટરનું ઓક્સિડેશન કરી શકતો હોય તો આ તો કરી જ શકે ને. તો અહીંયા આગળ લખું છું can do આ જે છે Ce plus 4 can do oxidation of water, બરાબર. It can oxidize water. But kinetically the process is slow. Process is slow. તો આ વોટરનું ઓક્સિડેશન છે એ કરી શકે પણ પ્રોસેસ છે એ સ્લો છે. હવે આપણે જોઈએ આનો એટોમિક એન્ડ આયોનિક રેડિયાઈ. આની અંદર એક વસ્તુ આપણને ખબર છે કે એફ ઓર્બિટલ હોય, બરાબર. અને એફ ઓર્બિટલ છે એ એને લીધે થઈને ડ્યુ ટુ પ્રેઝન્સ ઓફ એફ ઓર્બિટલ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન ઇઝ સીન. As a result of this, there is continuous decreasement is seen in the graph of radius versus atomic number z for the atom. એમાં એક્સેપ્શન 2 છે. અહીંયા આગળ છે એ r ઇન પાઇકોમીટર, રેડિયસ ઇન પાઇકોમીટર, અને આ z આવો ગ્રાફ છે એ મળે. આ શું છે? યુરોપિયમ. અને આ YB. આ બેની એક્સેપ્શન આની અંદર છે. આપણી બુકમાં ગ્રાફ નથી આપ્યો પણ એમ છતાં છે હું અહીંયા આગળ લખું છું. યુરોપિયમ ને યટરબિયમ છે એ એક્સેપ્શનલ કેસ છે. એની અંદર છે એ રેડિયસનો ઇન્ક્રીમેન્ટ આવે છે, આડા હાલે છે એમ થાય તે +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ શો કરે છે ને એની અંદર નથી મેળ બેઠતો, બરાબર. એની કન્ફિગ્યુરેશન તમે જુઓ ને તો તમને છે એ ખ્યાલ આવે. યાદ રાખવાનું છે. આપણી બુકમાં ગ્રાફ જે આપેલો છે ને એ આયોનિક રેડિયસનો છે એ આપેલો છે, તો આપણે આયોનિક રેડિયસનો ગ્રાફ એ બનાવું છું અહીંયા આગળ જુઓ. Z m+3 r પાઇકોમીટર આમ આવે. સ્ટાર્ટ કરો લેન્થેનમ +3 સીરિયમ +3 એ રીતે છે એ આવશે આવો ગ્રાફ. આ લેન્થેનમ +3 સીરિયમ +3 પ્રેસિયોડિયમ +3 નિયોડિયમ +3 પ્રોમિથિયમ +3 સમેરિયમ +3 યુરોપિયમ +3 ગેડોલિનિયમ +3 65 ટર્બિયમ +3 ડિસ્પ્રોસિયમ +3 હોલ્મિયમ અર્બિયમ +3. આમ છે એ તમારે લાઈનમાં ચાલવાનું હોય. તો મેં તો બધા નામ બોલી ગયા પણ તમને છે એ નામ આ બધા આવડતા હોવા જોઈશે. આ બધા જે છે એ +3 માટે છે. +2 માટે છે એ તમારે જો જોવું હોય તો તમને એક ખબર છે કે રેડિયસ ઓફ ન્યુટ્રલ એ છે એ સૌથી મેક્સિમમ હોય. એની કરતાં નાનું કોણ હોય? m+1 વાળું, પછી m+2 m+3 આ રીતે છે એ આવે. જેમ છે આની ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ રેડિયસ છે એ કોન્ટ્રેક્ટ થાય, વોલ્યુમમાં કોન્ટ્રેક્શન છે એ થાય. તો +4 વાળા જે હોય ને એ બહુ અહીંયા સીરિયમ છે એ તમે મૂકો સપોઝ કે, તો સીરિયમને અહીંયા આગળ જ આવે. આ ધીસ ઇઝ Ce+4 ને Pr+4 ને એવું મૂકો ને તો સમેરિયમ +2 ની તમે મૂકો ને તો એ ઉપર અહીંયા આગળ આવે. આ જે છે ને એ બધા +3 વાળા છે.
અહીંયા આગળ આ m+2 અને આ m+4, તો +4 વાળાની રેડિયસ બહુ ઓછી હોય, +2 વાળાની વધારે હોય, +3 વાળાની આ બેની વચ્ચે છે. આવું તમે છે એ જોઈ શકો. આવો ગ્રાફ છે એ પણ આપણે મૂકેલો છે. આ બધું છે એ થાય છે એ કોને લીધે થઈને? લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શનને લીધે થઈને. બરાબર? This all thing happens due to intervention of f orbital. F orbital cannot screen the electron much more, and hence nucleus will become more and more powerful and it will attract the electrons. તો એની અસર છે એ છેક બહાર સુધી વર્તાવી શકે. એટલા માટે થઈ અને એફ બ્લોક છે એની અંદર લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન આવે. એક્ટિનોઇડ સિરીઝ હોય ને તેમાં આવી એક્ટિનોઇડ વાળું છે, એક્ટિનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન છે એ આવે. લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન જેમ આવે સેમ એક્ટિનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન છે એ પણ આવે. આપણે અહીંયા ગ્રાફ છે એ જોઈ લઈએ. અચ્છા, જો અહીંયા આગળ છે એ મેં આ ગ્રાફ મૂકેલો છે, તમે છે એ જુઓ. આયોનિક રેડી છે, આ +2 વાળા છે, આ બે જોઈએ, આ +2 વાળા છે. +4 વાળા પણ છે અહીંયા આગળ, આ સિરિયમ ને પ્રેસોડિયમ +4 વાળા છે. તો TMYB+2 છે, સમેરિયમ યુરોપિયમ છે એ અહીંયા આગળ છે. +2 વાળાની રેડિયસ વધારે છે, +3 વાળાની ઓછી, +4 વાળાની હાવ ઓછી. આની ઉપરથી છે એ ખબર પડે ટ્રેન્ડ્સ ઇન આયોનિક રેડી ઓફ લેન્થેનાઇટ્સ. આમ તમે છે એ વિચારી શકો. એલિમેન્ટ્સ બધા છે એ તમને આની અંદર યાદ રહેવા જોઈએ. એલિમેન્ટ્સ યાદ રહેશે તો છે એ કામનું. હવે એક કામ કરીએ આપણે, આના અમુક કોન્સિક્વન્સીસ છે, તો આપણે લેટ અસ સી ધ કોન્સિક્વન્સીસ ડ્યુ ટુ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન. વિચ ટાઈપ ઓફ પ્રોપર્ટીઝ આર અફેક્ટેડ by this lanthanoid contraction. Consequences of lanthanoid contraction. Consequences of lanthanoid contraction. First one is difficulty in separation. આ બધાની રેડિયસ છે એ બહુ નજીક હોય, અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બે એલિમેન્ટ વચ્ચે રેડિયસનો ડિફરન્સ બહુ ઓછો છે. ડિફરન્સ ઓફ ધ રેડિયન્સ ઓફ ટુ એડજેસન્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ વેરી લો. સો they have very much similar chemical properties, and if they have similar chemical properties, then it is hard to separate them, hard to extract them. If we are trying to separate one element, the same reaction will be given by the other one. So extraction or separation becomes more and more difficult when they have same property, when the difference between them two is very low, or they have same type of radius. તો જ્યારે રેડિયસ બેની હરખી થવા માંડે તો તમે એને સેપરેશન ન કરી શકો, કારણ કે આયન્સ જે છે આ બધા તો એક્ટિવ હોય. અર્થના ક્રસ્ટમાંથી તમે મળે તો આ બધા બહુ એક્ટિવ છે, ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ છે. એફ ઓર્બિટલ ને એવું આની અંદર આવેલું હોય એટલે ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરી નાખે, એટલે આયનની અંદર જ કન્વર્ટ થઈ જાય. હવે રેડિયસ જે છે આખી એની ઉપર આયોનિક કમ્પાઉન્ડના કેરેક્ટરિસ્ટિક ડિપેન્ડ હોય. એ બેઝિક ઓક્સાઇડ બનાવે, એસિડિક બનાવે, એમ્ફોટેરિક બનાવે, એ બધી ડિપેન્ડન્સ કોની ઉપર હોય? રેડિયસ ઉપર. તો રેડિયસ સેમ હોય તો સેપરેશન છે એ પણ ડિફિકલ્ટ છે એ થતું જાય. બીજું, due to this lanthanoid contraction, radius of 4D and 5D are becomes the same. હવે એ બે હરખી થવા માંડે, બરાબર.
radius of 4D and 5D is going to be same. The radius of 4D is about to 5D also. આવું છે એ કેમ થાય? તમને આ ફરીથી હું યાદ અપાવું, યાદ છે એ કરો. આપણે ટિટાનિયમ, પછી ઝર્કોનિયમ, હાફનિયમ, પછી અહીંયા આગળ વેનેડિયમ વાળું ગ્રુપ હતું, પછી ઘણા બધાનું લખ્યું હતું. સપોઝ કે આમ ક્રોમિયમ છે, મોલિબ્ડેનમ છે, ટંગસ્ટન છે, પછી આવું ઝિંક માળા માટે નિકલવાળા પેલેડિયમ ને એવું બધું લખેલું, એનું કાંઈ હવે જરૂર નથી. તો આ 3D સિરીઝ, 4D સિરીઝ એન્ડ ધીસ ઇઝ 5D સિરીઝ. તો ટિટાનિયમ છે એની કરતાં ઝર્કોનિયમ છે એ વધારે હોય રેડિયસમાં, ક્રોમિયમ કરતાં MO વધારે હોય. પણ હવે તમે 4D થી 5D ની અંદર જાઓ તો વચ્ચે છે એ શેનું ઇન્ટરવેન્શન હોય? 4Fનું. અને 4F છે એના ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ છે એ સ્ક્રીન નથી કરતા, તો ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઇન્ક્રીઝ થાય ને. એવું મેં તમને કીધું હતું ને, 32નો ડિફરન્સ આવે. આ બેમાં છે એ કેટલાનો ડિફરન્સ આવ્યો હતો? 80નો. અહીંયા 32નો ડિફરન્સ. તો ઝિર્કોનિયમ અને હાફનિયમ આ બે છે એની ટ્વિન્સ જેવા થઈ જાય, કપલ બનાવી નાખે. આ બેની રેડિયસ છે એ સેમ હોય. તો 4D એન્ડ 5D હેવ સિમિલર રેડિયસ. આ પણ એક લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન છે, એનું કોન્સિક્વન્સ જ છે. થર્ડ પોઈન્ટ છે બેઝિક સ્ટ્રેન્થ. Basic nature of hydroxide is also vary with size. તો અહીંયા આગળ છે એ આપણે ખબર છે કે લેન્થેનમ લઈએ, લેન્થેનમ ઓર સીરિયમ છે એ લઈએ, ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય આ સિરીઝ. તો અહીંયા આગળ છે એ લાસ્ટમાં આવે લ્યુટેશિયમ, LU. આની છે એ સાઇઝ વધારે હોય. પછી આમ તમે છે એ જાઓ, ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઇન્ક્રીઝ થાય, એટલે લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન થાય, અને અહીંયા આગળ સાઇઝ છે એ ઓછી હોય. આપણે બનાવવાના છે આના હાઇડ્રોક્સાઇડ. અહીંયા કયો હાઇડ્રોક્સાઇડ બને? LaOH થ્રાઇસ. અહીંયા છે એ શું આવે? LuOH થ્રાઇસ. કોમન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તો 3 છે. અહીં સાઇઝ વધારે છે. સાઇઝ વધારે હોય તો La બોન્ડ OH, આ બોન્ડ લેન્થ વધારે હોય. આમાં લ્યુટેશિયમ બોન્ડ OH, બોન્ડ લેન્થ ઓછી હોય. ધીસ ઇઝ વીકર બોન્ડ એઝ કમ્પેર ટુ ધેટ વન. આની આ જે છે એ સ્ટ્રોંગ હશે, સાઇઝ ઓછી છે તો એટ્રેક્શન વધારે. આ બોન્ડ બ્રેક કરવામાં વધારે એનર્જીની રિક્વાયર પડે. આ તરત બ્રેક થઈ જાય તો આ ઇઝીલી બ્રેક થઈ જાય તો આ વધારે બેઝિક હોય. સાઇઝ વધારે, બેઝિસિટી છે એ વધારે, બેઝિક સ્ટ્રેન્થ છે એ વધારે હોય. તો ધીસ ઇઝ મોર બેઝિક. અને આ લેસ બેઝિક. બેઝિસિટીમાંથી ને રેડિયસમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે એ કાઢે છે, એટલે તમને આ ખબર હોવી જોઈએ. અમસ્તો આમ તમે વિચારો ને તો આ બાજુ છે એ બધા કેલ્શિયમ ને એ બધા આવે, એના હાઇડ્રોક્સાઇડ સ્ટ્રોંગ હોય. કોની કરતાં? એલ્યુમિનિયમ ને એના હાઇડ્રોક્સાઇડ કરતાં. તો લેફ્ટ સાઈડ ઉપર પિરિયોડિક ટેબલના જે હાઇડ્રોક્સાઇડ્સ બધા આવતા હોય એ વધારે સ્ટ્રોંગ હોય છે. તો બેઝિક સ્ટ્રેન્થ છે એ પણ તમે અહીંયા આગળની ઉપરથી પ્રેડિક્ટ કરી શકો. તો કન્સિક્વન્સીસ ઓફ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન, એમાં 3 જોયા. ડિફિકલ્ટી ઇન સેપરેશન, રેડિયસ ઓફ 4D હેઝ સેમ અબાઉટ ધેટ ઓફ 5D. પછી બેઝિક સ્ટ્રેન્થની છે એ વાત કરી. હવે let us discuss certain characteristics shown by these lanthanoids. Some of the characteristics are as under. એમાં ફર્સ્ટ જે છે એનો અપિયરન્સ છે. અપિયરન્સ, they are silvery matter. સિલ્વરી છે એ આખા બધા હોય, બરાબર. when we exposed it to the air we can see tarnishing, એટલે એ તરત એનો ચળકાટ ઝાંખો પડી જાય, ચાંદી જેવો ચળકાટ એનો હોય એમાં. અને they are soft. એમાં SM છે, સમેરિયમ, એ એક્સેપ્શનલ છે.
તો એ સમેરિયમ છે એ હાર્ડ છે, તો અપિયરન્સની અંદર ધે હેવ સિલ્વરી અપિયરન્સ. એક્સેપ્શન કયું? SM. સેકન્ડ, હાર્ડનેસ છે આની સ્ટીલ જેવી હાર્ડનેસ છે એ હોય કોની? સમેરિયમની. સમેરિયમ છે એ સ્ટીલ જેવું હાર્ડનેસ છે એ બતાવે. આ બાકીના બધા છે એ કેવા છે? સોફ્ટ છે. તો એ એક આની છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ થઈ. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની પછી ડિસ્કશન કરીએ તો જનરલી મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ રેન્જિંગ બિટવીન 1000 to 1200 કેલ્વિન આની રેન્જ હોય. 1000 થી લઈને 1200 કેલ્વિનની રેન્જ. આમાં પણ સમેરિયમ છે એ એક્સેપ્શન. સમેરિયમનું કેટલું છે? 1623 કેલ્વિન. આમાં બધામાં સમેરિયમ છે એ એક્સેપ્શનલ કેસ છે એ બતાવે છે. પછી થર્ડ જે છે એ આવે ડેન્સિટી. તો આ 6.7 છે, ત્યાંથી લઈ અને 9.74 ગ્રામ પર સેમી ક્યુબ આટલી છે આની ડેન્સિટી હોય. આ બધા કોમન છે એ ક્રાઇટેરિયા છે હું તમને અહીંયા આગળ કહું છું, બરાબર. કંડક્ટિવિટીની તો મેટલ છે તો કંડક્ટિવ થર્મલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટિવિટી. ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ થર્મલ. કંડક્ટિવિટી. ફિફ્થ પોઈન્ટ છે કલર. કલરની અંદર છે એ એક પોઈન્ટ ધ્યાન રાખવાનો છે. Fx, that means x number of electrons present in f orbital, and f 14 - x have same color. આ fx અને આ કન્ફિગ્યુરેશન, આ બે કન્ફિગ્યુરેશન છે ને સેમ કલર હોય. જેમ કે લેન્થેનમ +3 એન્ડ લ્યુટેશિયમ +3 આ બે કલરલેસ છે. તો અહીંયા આગળ છે એ તમે એવું સમજી શકો કે આ Fx અને F14 - x આની અંદર જે કાંઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ને એ તમારે 14માંથી છે એ માઇનસ કરી નાખવાના હોય. આટલું છે એ એની અંદર કલર છે એ શો કરે. સિમિલરલી સમેરિયમ +3 એન્ડ dy ડિસ્પ્રોશિયમ આ બે યલો કલરના છે. આનો બેનો કલર છે એ સેમ હોય. જે યાદ રાખવાના છે ને એ જ હું તમને કહું છું. વધારાના બધા કાંઈ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન કે એવું કાંઈ આમાં તમને નથી હું આપતો, બરાબર. જે કામના છે ને એની જ આપણે ખાલી વાત કરીએ છીએ અને એ જ તમારે છે એ યાદ રાખવાના છે. પછી એક યુરોપિયમ છે અને અહીંયા ટર્બિયમ. આ 66 નંબરનો એલિમેન્ટ છે, આ 68 નંબરનો એલિમેન્ટ છે. આ બે જે છે આનો કલર પિંક છે. તો કન્ફિગ્યુરેશનની અંદર Fx એન્ડ F14 - x હેવ સેમ કલર. આ એક પોઈન્ટ છે એ તમારે યાદ રાખવાનો છે. હવે એક ક્વેશ્ચન એવો છે કે આમાં કલર છે એ શું કામ હોય? તો કે ધી કલર ઇઝ ડ્યુ ટુ FF ટ્રાન્ઝિશન. FF ટ્રાન્ઝિશન. ઓલામાં DD ટ્રાન્ઝિશન આવતું હતું, આમાં FF ટ્રાન્ઝિશન આવે. FF ટ્રાન્ઝિશન છે તો બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે. એ ખબર ને EG-T2Gમાં ડિવાઈડ થઈ જતા હતા, સ્પ્લિટિંગ થતું હતું. એમાંથી EGમાંથી અને T2Gમાંથી EGની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટ થાય, રિટર્ન થાય ત્યારે પાછી એક્સેસ જે એનર્જી ફોટોન હોય એ રિલીઝ કરે અને એ વિઝિબલ રિજિયનની અંદર આવે. તો આની અંદર FF ટ્રાન્ઝિશન છે એ પોસિબલ છે. FF ટ્રાન્ઝિશન હોય એટલે છે એ તમને આ કલરફુલ દેખાય અને આ એટલા છે એ તમારે યાદ રાખવાના થાય. તો કલરનું રીઝન છે એ આવું કંઈક છે આની અંદર.
FF ટ્રાન્ઝિશન. મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીની વાત કરી લઈએ ચાલો. મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી બે ટાઈપના છે એ સબસ્ટન્સ હોય, પેરામેગ્નેટિક એન્ડ ડાયામેગ્નેટિક. હવે એક ગોઇઝ એક્સપેરિમેન્ટ આવે, ગોઇઝ વેઇટ બેલેન્સ. હવે આ ગોઈ વેઇટ બેલેન્સ છે એ કેવું હોય, આવું ત્રાજવું જ હોય આની અંદર. અહીંયા છે એ રીડિંગ બધા લખેલા હોય, આ એનો કાંટો હોય, અહીંયા બધા રીડિંગ લખેલા હોય 0 1 2. અહીંયા છે એ તમારે કોઈ પણ સબસ્ટન્સ છે એનો વેઇટ લઈ લેવાનો, ફિક્સ્ડ વેઇટ. સેમ અમાઉન્ટનો આપણે સબસ્ટન્સ અહીંયા આગળ બીજા પલ્લામાં છે એ મૂકવાનો. હવે આને તમારે એપ્લાય કરવાનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ N અને S. હવે આ N અને S ની અંદર જો આ એટ્રેક્ટ થાય, આ નીચે આવે, that means it has great attraction towards the magnetic field, and this is due to presence of unpaired electron. તો અનપેડ ઇલેક્ટ્રોનની પ્રેઝન્સમાં એ એટ્રેક્ટ થાય એટલે નીચે આવે, અને જો આ નીચે આવે સમજી લેવાનું કે આ પેરામેગ્નેટિક છે. એનીથી ઊંધું કોન્ટ્રરી, ઇફ ઇટ વિલ રિપેલ ધીસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને ઇટ ઇઝ લિફ્ટેડ, ખેંચાઈ જાય, ઉપર ખેંચાય, બરાબર છે, લિફ્ટેડ અપ સાઈડ એટલે કે ઉપર ધક્કો મારે, તો સમજી લેવાનું કે આ ડાયામેગ્નેટિક છે, આમાં અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન નથી. તો અહીંયા વેઇટની અંદર તરત ચેન્જ આવે, એને છે એ ગોઇઝ વેઇટ બેલેન્સ એક્સપેરિમેન્ટ છે એ કહેવાય. આનો કાંઈ સ્ટડી કે એવું કાંઈ આપણે સ્પેશિયલ એક્સપેરિમેન્ટ કે એવું કાંઈ આવતું નથી, એટલે હું તમને આમાં બધું ડિટેલની અંદર નથી કહેતો. બાકી ઘણું આવું બધું આની અંદર ડિટેલની અંદર કાંઈક ને કાંઈક નવું તમને કહી શકાય, પણ એની આપણે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તો પેરામેગ્નેટિક છે કે ડાયામેગ્નેટિક છે એ ખબર કોની ઉપરથી પડે? આ ગોઇઝ એક્સપેરિમેન્ટ ઉપરથી ખબર પડે. તો એમાં મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીની અંદર છે એ પણ હવે વોટ આર ધ ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ જનરેશન ઓફ ધીસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ? તો મૂવમેન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, આ ઇલેક્ટ્રોનની જે મૂવમેન્ટ થાય ને આ રીતે ઓન ધી ઓવન્સ એક્સિસ, સ્પિનિંગ રોટેશન જે થાય, એ સ્પિનિંગ પાર્ટિકલ, ચાર્જ સ્પિનિંગ પાર્ટિકલ કેન જનરેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અરાઉન્ડ ઇટ સેલ્ફ. એની આજુબાજુ છે એ પોતાની આજુબાજુ આવું કાંઈક ફિલ્ડ બનાવે. તો એક તો આ સ્પિનને લીધે થઈને હોય, બીજું છે એ આ એંગ્યુલર મોમેન્ટ એ કરે છે ને, એ એંગ્યુલર મોમેન્ટને લીધે થઈને તે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ બનાવે. હવે આમાં F ઓર્બિટલ છે, D ઓર્બિટલની અંદર શું થઈ જતું હતું? બે ક્વેન્ચ થઈ જતા હતા, કેન્સલ થઈ જતા હતા. આમાં એવું નથી થતું. આની અંદર મેં એક અહીંયા ઓર્બિટલ હમણાં ડ્રો કરી હતી, બહુ બધી મોટી હતી. તો આમાં છે એવું ક્વેન્ચિંગ નહીં થાય. આની અંદર છે એ તમારે ઓર્બિટલ ક્વોન્ટમ નંબર L ને ધ્યાનમાં લેવા પડે, સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબરને ધ્યાનમાં લેવા પડે. તો આનો રિઝલ્ટન્ટ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ મ્યુ ઇફેક્ટિવ વિલ બી ઇક્વલ ટુ આવું છે એ કંઈક આવે, 4s S+1 પ્લસ L+1 બોર મેગ્નેટોન BM. આવું છે એ તમારે ધ્યાનમાં લેવું પડે. વેર S ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર અને L ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓર્બિટલ ક્વોન્ટમ નંબર ઓર એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ક્વોન્ટમ નંબર, એવું લખો તોય વાંધો. ક્વોન્ટમ આમ થશે. હવે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ જે છે ને આની એ M+3 આયન્સ આર પેરામેગ્નેટિક.
અમુક આમાં છે એ આયન્સ એક્સેપ્શનલ છે. ક્યાં આયન એક્સેપ્શનલ છે? એક તો લેન્થેનમ +3, સીરિયમ +4. આ બેની કન્ફિગ્યુરેશનમાં F0 આવે. F0 ઇલેક્ટ્રોન જ નથી તો આ ડાયામેગ્નેટિક થશે, આ ડાયામેગ્નેટિક થઈ જાય. લાસ્ટની અંદર છે એ કયું આપણે હતું? લ્યુટેશિયમ. તો લ્યુટેશિયમ +3 આ એ પણ જે છે એ કેવું છે? આમાં આનું રીઝન શું છે? આમાં F14 થઈ જાય. બધા ઇલેક્ટ્રોન છે એ કેવા થઈ જાય? પેડ થઈ જાય. એની ઉપરવાળું છે એ લ્યુટેશિયમવાળું જે છે, આ 70 વાળું જે છે યટ્રિયમ, YB યટરબિયમ, આ યટરબિયમ +3 એમાંય તે F14 થઈ જશે ને. તો આ બે જે છે એ ડાયામેગ્નેટિક થશે. આ ડાયામેગ્નેટિક છે. તો આ ડાયામેગ્નેટિક જે હતા એ મેં તમને અહીંયા કહી દીધા. બાકીના બધા જ છે એ કેવા છે? પેરામેગ્નેટિક. કલરની અંદર એટલા યાદ રાખવાના છે. ઓલાની અંદર સામે જે લખેલા છે એ તમારે ત્યાં યાદ રાખવાના છે. આનીથી વિશેષ બીજું બધું બહુ કાંઈ માથાકૂટ કરવાની કે એવી કાંઈ તમારે છે એ જરૂર નથી. અમુક આના રિડક્શન પોટેન્શિયલ એના વેલ્યુ આપેલી છે એ અહીંયા આગળ આપણે કહી દીધી. હવે આની કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એ જોઈ લઈએ. બધા ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ છે. IE1, IE2 અને IE3 આ લો છે એટલે તરત છે એ M+3 ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય. આપણે રિએક્શન્સ આની કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ, કેમિકલ રિએક્શન્સ ને એવું જોઈએ. પહેલેથી છે એ બધા પોઈન્ટ્સ જોઈ લઈએ. આમાં જો ઇનર ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ, F block element. F block consists of two series: lanthanoids, the 14 elements following lanthanum, and actinoids, the 14 elements following actinium. Because lanthanum closely resembles the lanthanoids, it is usually included in any discussion of lanthanoids for which the general symbol Ln is often used. Similarly, a discussion of actinoids includes actinium besides the 14 element constituting the series. Lanthanoids resemble one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. They have only one stable oxidation state and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series of otherwise similar elements. The chemistry of actinoid is on the other hand much more complicated. આ મેં તમને વાત કરી. The complication arises partly owing to occurrence of a wide range of oxidation state in these elements and partly because their radioactivity creates special problems in their study. The two series will be considered separately here. Some logical points અહીંયા આપેલા છે. લેન્થેનમ ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે, એક્ટિનોઇડ ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે. જો એમાં પેલો સ્ટડી છે એ લેન્થેનોઇડનો છે એ કરેલો છે. ધ નેમ, સિમ્બોલ, ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન્સ આર ગિવન ઇન ધેટ. આપણે આ ટેબલ છે એ જોઈ લીધું. ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશનની અંદર છે એમાં જો ઇટ મે બી નોટેડ ધેટ ધ એટમ્સ ઓફ ધીસ એલિમેન્ટ્સ હેવ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન વિથ 6s2 common but with variable occupancy of 4f level. However, the electronic configuration of all the tripositive ions, the most stable oxidation state of all lanthanoids are often from 4f and n is equal to 1 to 14 with increasing atomic number. Atomic and ionic size, આ સાઇઝની પણ છે આપણે વાત કરી લીધી. એમાં આ તમારે ગ્રાફ જોવાનો જો 8.6 strands in ionic radii of lanthanoids.
એક અહીંયા આગળ એવું પણ છે એ મેન્શન કરેલું છે, ધ ઓલમોસ્ટ આઇડેન્ટિકલ રેડી ઓફ ઝેડ આર 160 picometer and hafnium 159 picometer, a consequence of lengthenoid contraction, account for their occurrence together in nature and for the difficulty faced in the separation. તો મેં તમને આ પોઈન્ટ આખો વાત છે એ કરી દીધી. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જો La+2 and Ln+3 compounds are predominant species. However, occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. This irregularity, as in ionization enthalpies, arises mainly from the extra stability of empty half-filled or filled F subshell. સેકન્ડની અંદર વાત કરી, the E0 value for Ce+4 to Ce+3 is 1.74 volt, which suggests that it can oxidize water. એ વાત કરી પણ એ કાઇનેટિકલી વેલી સ્લો પ્રોસેસ છે એ હોય. સીરિયમ, એક સમ લોજિકલ પોઈન્ટ, સીરિયમ Z is equal to 58, Ce+3, xenon 54, 4f 1, 5d0 and 6s0. Number of unpaired electron is equal to 1, so only spin based or spin only magnetic moment mu s is equal to under root n into n+2 Bohr magneton. તો under root 3 1.73 Bohr magneton છે આમાં આન્સરમાં આવે. NCERT exercise question છે અહીંયા આપેલા છે. Lanthanoid shows +2 +3 and +4 oxidation state. +3 oxidation state is the most dominant and common among the lanthanoids. +2 and +4 oxidation state are due to extra stability of vacant half-filled and fully filled orbitals. However, the reaction આમાં ફરીથી ઓલાની વાત કરી છે જો however the reaction rate is very slow and hence cerium 4 is not good analytical reagent. ફરીથી વાત કરી છે praseodymium, neodymium, terbium and dysprosium can also exhibit +4 oxidation state but only in oxides. Solution ની અંદર stable નથી આ. Eu+2 is formed by losing 2s electron and it accounts for the formation of these ions. However, Eu+2 is a strong reducing agent and changing to most common oxidation +3 state. Similarly, ytterbium Yb+2 has F14 configuration and is a reductant. Terbium 4 ની છે એ વાત કરી, ઓક્સિડન્ટ હોય. અહીંયા આગળ છે એ અમુક ક્વેશ્ચન આપેલા છે જો because of lengthened contraction which of the following pair elements have nearly the same atomic rate. આવું હવે આવડે તમને. Gadolinium belongs to 4f series, its atomic number is 64. Which of the following is the correct configuration of gadolinium? gadolinium ની configuration ની અંદર છે એ મેં તમને છે એ શું કીધું હતું, d orbital including હોય તો b છે આની અંદર ઓપ્શન કરેક્ટ થવો જોઈએ. તો 71 electron of an element X with an atomic number of 71 enters into the orbital. આ 71 ની વાત છે એ કરી તો 71 એટલે છે એ કયું છે, લ્યુટેશિયમ છે ને Lu, તો લ્યુટેશિયમ હોય તો 71st નંબરનો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ શેમાં એન્ટર થવો જોઈએ, 4f માં. લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનની અંદર છે વિથ એટોમિક નંબર લાસ્ટ છે એ ક્યાં એન્ટર થાય એની અહીંયા આગળ વાત કરેલી છે. આ લ્યુટેશિયમની કન્ફિગ્યુરેશનની વાત કરી Lu. હવે લ્યુટેશિયમની અંદર તમે છે એ જો જોવા જાઓ ને તો આનું અહીં છે એ તમે ટેબલ છે એ જુઓ, આ MCQ આપણે છે એ સોલ્વ કરીએ, આનું ટેબલ જુઓ. હવે આ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. આ ytterbiumની અંદર 4f14 થઈ ગયું અને આ 6s2 છે તો આમાં લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ 5d માં એન્ટર થાય છે. તમે છે એ વ્યવસ્થિત રીતે જુઓ તો આમાં આને આપણે છે એ હું લખવું શું જોઈએ, 5d ની અંદર છે એ એન્ટર થાય. એ છે ક્યાંનો, 4f સિરીઝનું છે લ્યુટેશિયમ, પણ એન્ટર ક્યાં થાય છે, 5d માં એન્ટર થાય છે. What is the general electronic configuration of elements of lanthanide series? તો એ તમને જાતે આવડે.
આ લેન્થેનાઇટ્સ જે છે એના સ્ટડી આપણે જોયા. અમુક MCQs છે એ જોઈ નાખીએ આગળના ટોપિકના. Which of the following statement is incorrect? The ionic size decreases as we move from cerium to lutetium. તો વાત સાચી છે, સીરિયમ વધારે વોલ્યુમમાં હોય પછી આયોનિક સાઇઝ ડિક્રીઝ થાય. The atomic radius decreases as we move from cerium to lutetium. એ વાત સાચી છે. CeOH thrice is the least basic. આ વાત ખોટી છે. CeOH thrice એમાં વોલ્યુમ વધારે હોય તો બોન્ડ ઇઝીલી બ્રેક થાય તો એ સ્ટ્રોંગ હોય, લીસ્ટ બેઝિક ન હોય. નીચેનું જોવો, ધ સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ઓલ લેન્થેનોઇડ્સ ઇઝ +3. એ વાત સાચી. વિચ ઓફ ધ એમંગ ધ ફોલોઈંગ એલિમેન્ટ્સ ઇઝ રેડિયોએક્ટિવ? PM. વિચ વન ઇઝ યુઝ ટુ ઓપ્ટેન વેરી લો ટેમ્પરેચર? અચ્છા, આની એપ્લિકેશન્સ છે ને એની અંદર આ ઓલ્ડ ટેક્સ્ટ બુકનો એક પોઈન્ટ છે, એ પણ એપ્લિકેશન્સમાં ચાલો કહી દઉં. જો ક્રૂક લેન્સ એવા લેન્સ હોય કે યુવી રેઝને એન્ટર ન થવા દે અને એનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ બહુ વધારે હોય, એની અંદર La2O3 લેન્થેનમ ઓક્સાઇડનો યુઝ થાય. લેન્થેનમ ઓક્સાઇડ. તમારે મેગ્નેટિક ઇફેક્ટથી લો ટેમ્પરેચર જનરેટ કરવું હોય તો ગેડોલિનિયમ સલ્ફેટ યુઝ થાય, Gd2SO4 થ્રાઇસ. CeO2 છે એ પિગમેન્ટની અંદર યુઝ થાય. આ 3 પોઈન્ટ મેં તમને એક્સ્ટ્રા કીધા મિસ મેટલ સિવાયના. CeO2 યુઝડ ઇન પિગમેન્ટ, La2O3 lanthanum oxides are used in high refractive index lenses and crook lenses, અને gadolinium sulfate is used to produce very low temperature by magnetic field. તો આમાં આન્સરમાં Gd2SO4 thrice છે એ આવી જશે. હવે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ લેન્થેનોઇડ્સ જે છે એમાં તમે જુઓ આ રીતે જ આપેલું છે, યાદ રહે એમ સીધું ડાયરેક્ટલી. વિથ હેલોજન હોય તો ડાયરેક્ટ LnX3 પ્રમાણે રિએક્શન આપે. બર્ન ઇન ઓક્સિજન તો Ln+3O -2. આમાં બધા તમારે ડાયરેક્ટ કોમ્બિનેશન જ કરવાના છે. Ln છે એ કોમન સિમ્બોલ છે, Ln+3 અને S-2 તો કમ્પાઉન્ડ આ બેમાંથી કયો બને? Ln2S3. આમ વોટરની અંદર છે એ તમે એડ કરો, આ Ln+3 હોય, વોટરની અંદર છે એ H+OH-, આ છે એ તમારે જોઈન કરી દેવાના સામે. એટલે આ છે એ શું બનાવે વોટરમાં? LnOH થ્રાઇસ +H2. આમ થઈ જશે. કાર્બાઇડ સાથે રિએક્શન આપેલી છે, નાઇટ્રોજન સાથે નાઇટ્રાઇડ બનાવે છે, હેલોજન એસિડ સાથે H2 છે એ લિબરેટ કરે છે. તો આ બધી ધીસ આર ધી સેવરલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ લેન્થેનોઇડ્સ. આ બધી એની કેમિકલ પ્રોપર્ટીને એવું છે. હવે યુઝિસ ઓફ લેન્થેનોઇડ કન્ટેનિંગ એલોય. The best single use of the lanthanoid is for the production of alloy steel for plates and pipes. A well-known alloy mish metal which consists of lanthanoid metal 95% iron, 5% sulfur, પછી carbon, calcium, aluminum. A good deal of mish metal is used in Mg-based alloy to produce bullets, શેલ એન્ડ લાઇટર ફ્લિન્ટ. કાલ વાત કરી હતી તમને આને પહેલાના લેક્ચરમાં, લાઇટરની ફ્લિન્ટમાં એમાં છે યુઝ થાય. ચકમક પથ્થર છે એને કહેવાય, તો એની અંદર પણ છે યુઝ થાય. મિક્સ્ડ ઓક્સાઇડ ઓફ લેન્થેનોઇડ આર એમ્પ્લોયડ એઝ કેટાલિસ્ટ ઇન પેટ્રોલિયમ ક્રેકિંગ. સમ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એલન ઓક્સાઇડ્સ આર યુઝડ એઝ અ ફોસ્ફરસ ઇન ટેલિવિઝન સ્ક્રીન. ટેલિવિઝન સ્ક્રીનની અંદર જે લાઇટ જેની ઉપર ઇમ્પાર્ટ થાય એને જેની ઉપર આપણે લાઇટ પાડીએ એની અંદર પણ છે યુઝ થાય. એન્ડ સિમિલર ફ્લોરેસિંગ સરફેસીસ. હવે છે એ એક્ટિનોઇડનો છે એ સ્ટડી આવે. એક્ટિનોઇડ છે આની અંદર સમ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એક્ટિનિયમ એન્ડ એક્ટિનોઇડ્સ. પહેલાં તો આની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ને એ જોઈએ. આની અંદર પણ છે એ 14 એલિમેન્ટ આવેલા હોય, ફોલોડ બાય ફોલોઈંગ એક્ટિનોઇડ્સ. એ આની અંદર છે એ આવશે. એક્ટિનિયમ 89 AC એક્ટિનિયમ છે. આમાં પણ કન્ફિગ્યુરેશનની અંદર ઘણા બધા એક્સેપ્શન છે, તમારે છે એ કરવા જ પડશે. થોરિયમ TH 90મો એલિમેન્ટ છે. પ્રોટેક્ટનિયમ છે PA, યુરેનિયમ U, નેપચ્યુનિયમ NP, પ્લુટોનિયમ, અમેરિશિયમ, ક્યુરિયમ, બર્કેલિયમ, કેલિફોર્નિયમ. આ બધા નેમિંગ જે છે એ આ
બર્કેલિયમ છે એ લેબોરેટરીના નેમ ઉપરથી, અમેરિશિયમ અમેરિકાના નામ ઉપરથી છે એ આપેલું છે, CF કેલિફોર્નિયમ છે એ પણ, એટલે આઇન્સ્ટાઈન અમુક સાયન્ટિસ્ટના નામ ઉપરથી હોય, આઇન્સ્ટાઇનિયમ છે, ફર્મિયમ છે, આઇન્સ્ટાઈન, ફર્મી, મેન્ડેલિફ, નોબેલ પ્રાઇઝ જેના નામ ઉપરથી આપે છે નોબેલ, બરાબર. લોરેન્સ સાયન્ટિસ્ટ છે, લોરેન્શિયમ. બધાની કન્ફિગ્યુરેશન છે એ તમે ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે યાદ રહી જશે. The actinoids are radioactive elements and earlier members have relatively long half-life and the later one have half-life values ranging from a day to 3 minutes for lawrencium Z is equal to 103. એક પોઈન્ટ હું અહીંયા આગળ તમને કહી દઉં કે લેન્થેનોઇડ જે છે ને એ લેન્થેનોઇડ અને આ એક્ટિનોઇડ્સ આમાં ઓનલી PM ઇઝ રેડિયો એક્ટિવ અને આમાં છે એ ઓલ આર રેડિયો એક્ટિવ. આ પોઈન્ટ ક્યાંક લખી નાખજો. ઇન 4F સિરીઝ ઓનલી પ્રોમિથિયમ ઇઝ રેડિયો એક્ટિવ, એક્ટિનાઇડ્સમાં ઓલ આર રેડિયો એક્ટિવ. અને આમાં તમે લોરેન્શિયમ છે એ જુઓ 3 મિનિટ એનો હાફ લાઈફ ઓર ટો 1/2, તો 100 ગ્રામ હોય એમાંથી 50 ગ્રામ થવું હોય, ડીકે થવું હોય તો ઘડીકમાં 3 મિનિટની અંદર તો થઈ જાય. એટલે એનું સ્ટડી છે એ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય. લેટર મેમ્બર્સ કુડ બી પ્રિપેર્ડ ઓનલી ઇન નેનોગ્રામ ક્વોન્ટિટીઝ. એટલે એનું કેમેસ્ટ્રી છે એ બહુ ડેવલપ નથી થયેલું. ધીસ ફેક્ટ્સ રેન્ડર્સ ધેર સ્ટડી મોર ડિફિકલ્ટ. ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન્સ બધાની આપેલી છે. કન્ફિગ્યુરેશન્સ તો છે એ તમને ટેબલમાંથી એની અંદરથી પણ મળી જશે, પણ લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન Fની અંદર 5Fમાં એન્ટર થાય, પછી 6D અને 7S આ રીતે આમાં લેયર્સ આવેલા હોય. કોમન કન્ફિગ્યુરેશન ઓફ એક્ટિનોઇડ્સ છે એ આપેલી છે, જુઓ. ધ કન્ફિગ્યુરેશન્સ ઓફ અમેરિશિયમ એન્ડ ક્યુરિયમ આર રેડોન 5F7 7S2, પછી 576D1 7S2. આ પ્રમાણે કન્ફિગ્યુરેશન અહીંયા આપેલી છે. આયોનિક સાઇઝની અંદર છે એ ધ જનરલ ટ્રેન્ડ ઇન એક્ટિનોઇડ્સ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેબલ ઇન ધી એક્ટિનોઇડ્સ એઝ વેલ. લેન્થેનોઇડની અંદર જેમ છે એ આયોનિક ટ્રેન્ડ લેન્થેનોઇડની અંદર યુઝ થાય એ આપણે જોઈ શકીએ, એમ જ આની અંદર પણ આવે. જનરલ ટ્રેન્ડ ઇન લેન્થેનોઇડ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેબલ ઇન ધી એક્ટિનોઇડ્સ એઝ વેલ. There is a gradual decrease in size of atoms or M+3 ion across the series. This may be referred to as the actinoid contraction, like lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction ની જેવું જ actinoid contraction છે આવે. The contraction is however greater from element to element in this series, resulting from poor shielding of 5F electron. આમાં 5F હોય, 5F ની સાઇઝ વધારે હોય એટલે એના ક્લાઉડ છે એ વધારે ડિફ્યુઝ થયેલા હોય ને, વધારે ડિફ્યુઝ થયેલા હોય તો કોન્ટ્રાક્શન છે એ પણ વધારે હોય. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ એનું ટેબલ અહીંયા આપેલું છે. નેપ્ચ્યુનિયમ પ્લુટોનિયમ જો 7 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ શો કરે. એમાં એક પોઈન્ટ નોટ કરો, Pu4 પ્લુટોનિયમ 4 એ એસિડની પ્રેઝન્સમાં ડિસપ્રોપોર્શનેશન થાય. Pu+4 can undergo disproportionation in acidic medium into Pu+3 and Pu+6. આ Pu+4 વાળું જે છે એ ડિસ્પ્રોપોર્શનેટ થઈ શકે. બાકીના બધાની પણ છે એ આપેલી છે. UO2 જે છે ને, UO2+ એ બહુ સ્ટેબલ એક ઓક્સાઇડ છે અને એનો કલર ગ્રીન હોય. The actinoids show in general +3 oxidation state. The element in the first half of series frequently exhibit higher oxidation state. For example, maximum oxidation state increase from +4 in thorium to +5, +6 and +7 respectively in Pu in U and Np. અહીંયા Pa ના આવે, Pu છે એ આવવું જોઈએ, બુકની અંદર જ મિસ્ટેક છે. પ્લુટોનિયમ આવે, Pa તો છે એ ના આવે, બરાબર. અચ્છા, આની અંદર છે એ Pa બરાબર જ છે, Pa જ રહેવા દેજો, ત્યાં Pa છે, પ્રોટેક્ટ નિયમ એ ત્યાં થઈ જશે. Neptunium but decreases in succeeding elements. The actinoids resemble in the lanthanoids in having more compounds in +3 state than in +4 state. However, +3 and +4 ions tend to hydrolyze. એનું hydrolysis easily થઈ જાય. General characteristic and comparison with lanthanoids. Actinoid metals are silvery in appearance but display a variety of structures. The structure
variability is obtained due to irregularities in metallic radii which are far greater than in lanthanoids. બધાના મેટલના સ્ટ્રક્ચર અલગ અલગ છે એ હોય. અહીંથી બધા જે કાંઈ પોઈન્ટ્સ આવે ને એ તમારે બધાએ એ યાદ રાખવાના છે, વાંચીને રાજી થવાનું. The actinoids are highly reactive metal, especially when finely divided હોય ત્યારે તો બહુ રિએક્ટિવ હોય. એક તો મળે છે બહુ ઓછા અમાઉન્ટમાં, પછી વધારે એક્ટિવ હોય, અને હાઈલી ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ ઇઝીલી કરે. The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride, and combination with most non-metal takes place at moderate temperature. Hydrochloric acid attacks all metal, but most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layer. Alkalis have no action. Alkali કોઈ ઇફેક્ટ છે એ નથી થતી. The magnetic properties of actinoids are more complex than those of lanthanoids. Although the variation in magnetic susceptibility of actinoids with number of unpaired electron of 5f electrons is roughly parallel to corresponding resulting from the lanthanoids, the latter have higher values. Magnetic property છે એની પણ અહીંયા આગળ ડિસ્કશન છે એણે કરેલી છે. It is evident from the behavior of actinoids that ionization enthalpies the early actinoid, though not accurately known, but are lower than the early lanthanoid. Lanthanoid કરતાની ionization enthalpy છે એ ઓછી હોય. This is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the electron core, into the inner core of electrons. આ લેસ પેનેટ્રેટ હોય 5f ની પેનેટ્રેશન પાવર ઓછો હોય એટલા માટે થઈને થાય. The 5f electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons of corresponding lanthanoids. Because the outer electrons are less firmly held, they are available for bonding in the actinoids. A comparison of actinoids with the lanthanoids with respect to different characteristics as discussed above reveal that behavior similar to that of lanthanoids is not evident until the second half of actinoid series. However, even the early actinoids resemble the lanthanoids in showing close similarities with each other in gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. હવે એક અહીંયા એક્ઝામ્પલની આપેલું છે. નેમ a member of the lanthanoid series which is well known to exhibit +4 oxidation state. Cerium એ બહુ well known છે. પછી ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન એ છે actinoid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction. Why? આની અંદર 5f હોય, 5f ના ક્લાઉડ વધારે ડિફ્યુઝ થયેલા હોય એટલે ન્યુક્લિયર, અને આની અંદર છે એ ન્યુક્લિયર ચાર્જ જે હોય એ વધારે ઇફેક્ટ કરે, પુઅર શિલ્ડિંગ હોય એટલા માટે થઈને. સમ લોજિકલ પોઈન્ટ્સ એમાં કમ્પેરિઝન મેં છે એ આપેલી છે. કમ્પેર કેમિસ્ટ્રી ઓફ એક્ટિનોઇડ્સ વિથ ધેટ ઓફ લેન્થેનોઇડ્સ વિથ સ્પેશિયલ રેફરન્સ ટુ એક ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન. આ તમને છે ને એક એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન એ આપેલો છે. એની અંદર એટોમિક સાઇઝ, આયોનિક સાઇઝ, પછી ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં પણ છે એ આપેલું છે. કેમિકલ રિએક્ટિવિટીની અંદર જો એનસીઆરટી એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 25 and 33 જો એ ક્વેશ્ચન પણ અહીંયા આગળ તમને આપેલો છે. કમ્પેર ધ કેમિસ્ટ્રી ઓફ એક્ટિનોઇડ્સ વિથ ધેટ ઓફ લેન્થેનોઇડ વિથ સ્પેશિયલ રેફરન્સ ટુ. કમ્પેર ધ કેમિસ્ટ્રી ઓફ એક્ટિનોઇડ્સ વિથ લેન્થેનોઇડ વિથ રેફરન્સ ટુ. આ ક્વેશ્ચન પણ છે એ આપણે અહીંયા આગળ જોયો હમણાં જ તે. સમ applications of D and F block elements. Iron and steel are the most important construction materials. Their production is based on reduction of iron oxide, the removal of impurities, and addition of carbon and alloying metals such as chromium, Mn, and nickel. Some compounds are manufactured for special purposes such as TiO for pigment industries and MnO2 used in ડ્રાય બેટરી સેલ. નિકલ, કેડમિયમ, ઝિંક છે એ પણ બધા આપણે જોયેલા છે. પછી કોઇનેજ મેટલની પણ વાત અહીંયા કરેલી છે. યુકેમાં કોપર કોઇન્સ આર કોપર કોટેડ સ્ટીલ છે.
પછી the silver UK coins are copper nickel alloy. Many of the metals and or their compounds essential catalyst in the chemical industry, for example V2O5. પછી TiCl for titanium tetrachloride and aluminum ટ્રાયઇથાઇલ એલ્યુમિનમ છે, આવું જોઈએ. અહીંયા મિથાઇલ છે, ઇથાઇલ ત્યાં છે એ આમ તો કરી નાખજો, કારણ કે પોલિમર ચેપ્ટરની અંદર ઇથાઇલ છે એ આપેલું છે. ફોર્મ્સ અ બેઝિસ ઓફ ઝિગલર કેટાલિસ્ટ યુઝ ટુ મેન્યુફેક્ચર પોલિથીન. આયરન કેટાલિસ્ટ આર યુઝડ ઇન હેબર્સ પ્રોસેસ. પછી એમોનિયાની અંદર છે એ આવે N2H2 મિક્સર્સની સાથે. નિકલ કેટાલિસિસ ઇનેબલ ધ હાઇડ્રોજનેશન ઓફ ફેટ્સ ટુ પ્રોસીડ. વોકર પ્રોસેસ આપેલું છે પીડી. આમાં ઇથાઇન ટુ ઇથેનોલ કીટોન ને આલ્ડીહાઇડ ને એવું છે એ બને આમાં, ટ્રિપલ બોન્ડ ડબલ બોન્ડમાંથી એવું આવે છે. નિકલ કોમ્પ્લેક્સ આર યુઝફુલ ઇન પોલિમરાઇઝેશન ઓફ alkynes and other organic compounds such as benzene. The photographic industry relies on the special light sensitive properties of AgBr. અહીંયા બેના ડિફરન્સ ને સિમિલારિટી ને એવું પણ આપેલું છે. જો લેન્થેનોઇડ એક્ટિનોઇડ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ને બેના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ બે કમ્પેરિઝન આપેલી છે. લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન, એક્ટિનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન. મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીઝ આની પણ છે એ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી આપેલી છે. યુઝિસ બેના આપેલા છે. એમાં પર્ટિક્યુલરલી થોરિયમ ઇઝ યુઝડ ઇન એટોમિક રિએક્ટર્સ એઝ અ ફ્યુલ રોડ એન્ડ ઇન ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કેન્સર. યુરેનિયમ છે એમાં જો લખેલું છે ફોર ઇમ્પાર્ટિંગ ગ્રીન કલર ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ને મેડિસિનની અંદર. પ્લુટોનિયમ ઇઝ યુઝ એઝ અ ફ્યુલ ઇન એટોમિક રિએક્ટર એઝ વેલ એઝ ઇન એટોમિક બોમ્બ્સ. કી પોઈન્ટ પણ ડી બ્લોકના એના બધા આપેલા છે. પછી તમે છે અહીંયા આગળ જોઈ શકશો કે મેં અહીંયા બધા ક્વિક રિવિઝન ચાર્ટ ને એવું પણ મૂકેલું છે. આ K2Cr2O7 ને એના બધા છે એ મૂકેલા છે. KMnO4 ના પણ આ છે એ મૂકેલા છે. બધાની માટે છે એ અહીંયા ઓક્સાઇડ્સ આપેલા છે. એમ્ફોટેરિક એસિડિક બેઝિક કયા છે એ. લાસ્ટમાં કેટાલિક યુઝ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ એન્ડ ઇટ્સ કમ્પાઉન્ડ TiCl4 છે, FeSO4H2O2 અને ફેન્ટોન રિએજન્ટ કહેવાય. પ્લેટિનમ છે એ એડેમ્સ કેટલિસ્ટ ફોર રિડક્શન છે. ZnOCuO સિન્થેસિસ ઓફ મિથેનોલ COH2. આ તો આપણે સરફેસ કેમેસ્ટ્રીમાં પણ છે એ જોયેલા છે. Fe વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ PDCl2 વોકર પ્રોસેસ ને છેલ્લે ડીકન પ્રોસેસ CuCl2. આ ચેપ્ટરની અંદર તમારે છે એ વધારે પોઈન્ટ્સ બધા યાદ કરવાના જ આવે છે. રીડિંગ જેટલાના લોજિકલ પોઈન્ટ્સ છે ને એની મેં તમને એક્સપ્લેનેશન છે આપી દીધી, પણ હવે લખવાનું કઈ રીતે છે એ બધું હવે તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે. એટલું યાદ રાખવું, ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ ને એવું કરશો એટલે તૈયાર થઈ જશે. આમાંથી ક્વેશ્ચન બહુ હાર્ડ નથી આવતા, એ એક એનો પ્લસ પોઈન્ટ છે. હાર્ડ ક્વેશ્ચન આમાંથી નહીં આવે, બરાબર. પણ ક્વેશ્ચન તમને હાર્ડ લાગે તો એવું સમજવું કે આપણને ક્વેશ્ચન બરાબર સમજાતો નથી, તો એ ત્યાં પોઈન્ટ છે એ આવતો હોય. તેમ છતાં કોઈ ડાઉટ કે ડિફિકલ્ટી કે એવું હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ છે એ કરી શકો છો. અહીં સુધી છે એ આપણે રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.